ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамватанони азиз. барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ аст ки аз рӯйдодҳои моҳи ноябр дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд маълумот медиҳад. сараввал шуморо бо сархати хабару гузоришҳо ошно месозем. истиқболи самимӣ аз ифтитоҳи агрегати аввали нерӯгоҳи барқи оби Роғун дар донишгоҳ. Конституция бахтномаи миллат, эҳтиром ба ин санади муқаддас. парчам нишони давлатдории миллӣ, баргузории чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи парчам. маҳв бод террорист, нест бод терроризм. мулоқот бо донишҷӯён. коррупсия ва паёмадҳои бади он. дастовардҳои донишҷӯён дар моҳи ноябр. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ. моҳи ноябр дар таърихи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон рӯйдоди муҳими таърихӣ ба вуқӯъ пайваст ки сокинон тӯли солҳо интизорӣ мекашиданд. агрегати аввали нерӯгоҳи барқи оби Роғун дар вазъияти тантанавӣ бо иштироки пешвои миллат ва меҳмонони олиқадр мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. устодону донишҷӯён ва кормандони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар толорҳои барҳаво ин рӯйдоди муҳими таърихиро якҷо тамошо намуданд. санаи 16 ноябр раёсат ва факултетҳои донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон идгоҳеро мемонд. даромадгоҳ ва атрофи бинои асосӣ ва дигар факултетҳо ки ҳамарӯза бо шиору овезаҳо насб гардиданд, тозаву покорӣ гардида барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтан аз силсила идҳо гувоҳӣ медод. ҷомеаи устодону кормандон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон пахши мустақими ифтитоҳи чархи аввали нерӯгоҳи обии барқии Роғунро тавассути мониторҳо дар маҷлисгоҳҳои донишгоҳ тамошо намуданд. чунони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ин рӯзи таърихиро тамоми сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон солҳо интизор буданд ва чуноне мо имрӯз шоҳид гаштем, Тоҷикистон тавонист ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ ноил гардида бошад. дар баробари ин як гурӯҳи зиёди устодону кормандон ва донишҷӯён дар назди муҷассамаву боғҳои фарҳангии маркази вилоят аз қабили назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, театри масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ, майдони парчами давлатӣ баромада бо сокинони касбу кори гуногун дошта дар якҷоягӣ зери осмони софу беғубори ватан ки ном Тоҷикистон аст, ифтитоҳи ин иншооти бузурги миллиро тамошо карданд. дар яке аз баромадҳояшон пешвои муаззими кишварамон қайд намуда буданд ки он рӯз дур нест ки дар партави нури Роғун парчами Тоҷикистони соҳибистиқлол ва тоҷи тоҷикон ҷилои тозае хоҳад гирифт. ана ҳамон рӯз фаро расидааст ки имрӯз чархаи якуми нерӯгоҳи барқи оби Роғун ба истифода дода шуд. ин фахри Тоҷикистони мо аст, фахри ҳар як тоҷику тоҷикистониён аст. ба муносибати ин санаҳои фархонда дар маркази вилоят роҳпаймоӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳташам кормандон ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон фаъолона иштирок намуданд. тоҷикистонам чароғон мешавад, манбаи нури фаровон мешавад. از فروغ دیده راغون ما 7 کشور اخترستان می شود. ҷомеаи устодону донишҷӯён ва кормандони донишгоҳ дар даст шиору овезаҳо ки моҳияти ватандӯстиву хештаншиносӣ ва эҳтироми санаҳои муҳими таърихӣ дошт зери лаб бо хушнудӣ таҳти шиорҳои зинда бо Тоҷикистон, мо бо шумоем пешвои миллат, президенти мо, ифтихори мо, Роғун манбаи нур гуфторҳоро қироат намуда то ба назди театри масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ роҳпаймоӣ намуданд. бо дастгирӣ ва кӯшишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хурсандиовар аз он аст ки ба агрегати якум ба кор оғоз кард. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки нерӯгоҳи барқи оби Роғун ки яке аз лоиҳаҳои бузургтарини ҷаҳонӣ ба ҳисоб мешавад, имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам ғанӣ гардондани нерӯгоҳи барқӣ, барои боз ҳам ғанӣ гардондани иқтисодиёти ҷумҳурият боз саҳмгузор мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки
وقتی که نیروگاه برقی آبی راغون به کار می درآید، سطح اجتماعی، سطح زندگی مردم باز بهتر می شود. نزد تئاتر به نام کمال خوجندی که ایدگاهی اساسی معین گردیده بود، در قطار مهمانان، ساکنان مرکزی ولایت و کارمندان کسب و کار گوناگون داشته، استادان و دانشجویان این بارگاه معرفت جمع آمده بودند. چاره‌بینی با سخن افتتاحی رئیس ولایت سوخ رجبای احمدزاده آغاز گردید. رهبر ولایت افتتاح چرخ اولین نیروگاه برقی آبی راغون را به تمام ساکنان ولایت شادباش گفت. همچنین وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی کشور نسیم علیمزاده برآمد کرده نقش راغون را در رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق کشور نظررس ارزیابی نمود. سرود و موسیقی‌های صنعتکاران محبوب ولایت به چاره‌بینی حس تازه بخشیده و اشتراکداران زیر سرود و موسیقی‌های وطن‌دوستانه تا دیر شادمانی کردند. شکرانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، شکرانه وحدت ملی جمهوری تاجیکستان، شکرانه علل خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میکنیم. نه ارزد قطره اشکم بنامد، برای اشک شادی از برایت موفق گشته امروز به کلی، زی پستی تا بلندی است صدایت، گرفتی عهده مشکل تو بردوش، نمودی آتش جنگ را تو خاموش، برای حفظ مرز و خلق و کشور بکردی جان خود حتی فراموش. در تاریخ 16 نوامبر افتتاح یافتن چرخ اول نیروگاه برقی آبی راغون دوباره در حیات روزگار مردم تاجیک گردش کلی به میان آورد. با صحیفه کتاب تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال این روز به خطهای زرین ثبت خواهد گردید. به مناسبت این سنه‌های تاریخی و مقدس در دانشگاه همایش‌ها برگزار گردیدند. به استقبال این سنه‌های مهم در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان، کنفرانسی علمی تحت عنوان صداقت به پرزیدنت، صداقت به وطن بخشیده به تجلیل روز پرزیدنت و افتتاح چرخ یکم نیروگاه آبی برقی راغون برگزار گردید. همایش را رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده افتتاح نموده افزود که سنه 16 نوامبر سنه مهم و مقدس برای دیروز و امروز کشور محسوب می‌یابد. اولا در این روز فراموش نشونده اجلاسی تاریخی و تقدیرسازی شورای عالی مملکت آغاز گردیده به قلب مردم امید و باوری بخشید. امسال باشد در این سنه مردم مهنتخرین باز شاهد یک رویداد بزرگ تاریخی و استفاده دادن چرخه اولین نیروگاه برقی آبی راغون گردیدند که به خاندان ساکنان نور و صفا میبخشد. در ادامه کنفرانس مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ تاجبای سلطانزاده اشتراک و برآمد نمود. همچنین در همایش معرضه‌های عالمان و دانشجویان دانشگاه در موضوعهای نیروگاه آبی برقی راغون، تاریخ و مرحله‌های بنیادی آن، اهمیت نیروگاه آبی برقی راغون در رشد اقتصادیات کشور، سهم پیشوای ملت در تشکل افکار حقوقی جامعه و نقش پیشوای ملت در بنیاد نیروگاه آبی برقی راغون شنیده شد. در معرضه‌ها دایر به اهمیت تاریخی، اجتماعی اقتصادی نیروگاه آبی برقی راغون، بنیاد کارخانه‌های صنعتی و بلند برداشتن سطح نیکو اهالی خلق در عموم، رشد ساحه‌های مختلف و زمینه با اعتماد در تأمین استقلالیت انرژتیکی سخن رفت. بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون آرزوی دیرینه مردم تاجیک می باشد. جهد و تلاش های پیوسته و شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان بود که کار در بنیاد انشاءات مهم استراتژی اوج گرفت و مردم کشور با احساس بلند وطن دوستی شاهد مورد استفاده قرار دادن چرخ نخستین انشاءات اصل گردیدند. گزارش نوبتی برنامه از برگزاری چاره‌بینی های مختلف در فاکولته های دانشگاه معلوماتی بیشتر می‌دهد. با مناسبت این سنه واقعا تاریخی که به آینده دولت و ملت سهم ارزشمند دارد، در ساختار و فاکولتت و کافدرهای دانشگاه چاره‌بینی‌های مختلف دایر گردیدند. از جمله بین دانشجویان فاکولتت‌های دانشگاه آزمون معرفتی و ذهنی تحت عنوان شما درباره نیروگاه آبی برقی راغون چی می‌دانید گذرانیده شد. دانشجویان در دو گروه درخشان و پیشرفت جدا گردیده مهارت و ملکه و دانش و فهمیش خود را در مورد نقش و مقام، اهمیت و موقع گئوگرافی نیروگاه برقی آبی راغون نشان دادند.
کردند. آزمون معرفتی و ذهنی شما درباره روغن چی میدانید؟ از روی 4 شهر گذرانیده شده. هیئت حکمان با اشتراک انفرادی و گروهی دسته ها بهاگذاری کردند. با نشان دادن مهارت بلند در همه شرط های معین گردیده آزمون، دسته دانشجویان پیشرفته توانستند غالب آزمون معرفتی و ذهنی شما درباره روغن چی میدانید کردند. تاجیکستان آزادیمند و روغن آینده درخشان ملت تاجیک تحت این موضوع در فاکولته سیاستشناسی و مناسبت‌های بین الخلقی نشست علمی برگزار گردید. سهم پیشوای ملت امام علی رحمان برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و روغن روشنگر دلها از معروضه‌های دانشجویان بودند که در ادامه نشست علمی شنیده شد. در میز مدوری که به استقبال افتتاح چرخ اول نیروی آبی برقی روغن برگزار گردید، اهل نشست از تاریخ بنیاد نیروی برقی آبی روغن و اهمیت این انشاءات بزرگ عصر معلومات گرفتند. استادان دانشجویان فاکولته‌های به حسابگیری و اندازی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با برگزار نمودن یک چاره‌بینی با شروع روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و افتتاح اگریگات اول نیروی برقی آبی روغن را استقبال گرفتند. چاره‌بینی با قرائت شعرها در وصف پیشوای ملت وطن تاجیکستان و نیروی برقی آبی روغن گردید. گفته شد که سهم گذاشتن در بنیاد انشاءات مهم و تقدیرساز نیروی برقی آبی روغن که آن را اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کاخ نور تاجیکستان و حیات ممات مردم تاجیک نامیده بودند، برای هر یک فرد دلاگاه شرف است. با افتخار این صحنه مقدس در فاکولته نوته و تلکومونیکاسیا میز مدور در موضوع روغن انشاءات بزرگ عصر برگزار گردید. در میز گرد گفته شد که در روند بنیادی روغن پرزیدنت مملکت پیشوای ملت بارها از جریان کارهای بنیادی دیده نموده به ساختمانچیان صحبت صمیمی دایر نمودند. هر صفحه پیشوای ملت به ساختمان این نیروی پراقتدار تکانی جدی بخشید. ذکر گردید که بنیاد نیروی برقی آبی روغن امکانیت می‌دهد که تاجیکستان به مرحله نوی رشد اقتصادی وارد شود. دانشجویان فاکولته مالیه و قرض دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در دایره محفل علمی مالیاچی جوان تحت عنوان نیروی برقی آبی روغن نیروی ملت چاره‌بینی برگزار نمودند. در محفل دایر به اهمیت نیروی برقی آبی روغن در تحکیم مقام ژئوپلیتیکی جمهوری تاجیکستان سخن رفت. همزمان در کافدرای زبان تاجیکی فاکولته مذکور میز مدور دایر گردید و استادان و دانشجویان در موضوعهای روغن منبع نور، انشاءات روغن همچون نیروی برقی آبی و پیشوای ملت بختاور ملت معروضه نمودند. با استقبال افتتاح چرخ اول نیروی برقی آبی روغن صدارت فاکولته بیزنس و اداره‌کنی نیز چاره‌بینی علمی تربیوی و میز گرد دایر نمودند. در چاره‌بینی‌ها معروضه‌های استادان و محصلین در موضوعهای روغن همچون انشاءات عظیم، تاریخ بنیادی نیروی برقی آبی روغن و روغن انشاءات بزرگ عصر شنیده شد. هدف برگزاری سلسله چاره‌بینی‌ها با افتخار افتتاح چرخ اول نیروی برقی آبی روغن ارجگذاری به زحمت و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در راه عملی نمودن هدف‌های اساسی استراتژی کشور از جمله تامین استقلالیت انرژتیکی که به آینده درخشان کشور صاحب استقلال ما نگرانیده شده است، احترام سنه‌های تاریخی و حمایت ارزش‌های ملی ارزیابی می‌شود. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کنستیتوسیا را همچون عامل تامین استقلال ملی و یکپارچگی کشور نامیده تاکید نمودند که محض این سند تغییرناپذیر بودن شکل اداره جمهوری، تعمیمیت ارضی، ماهیت دموکراتی، حقوق بنیادی، دنیوی و اجتماعی دولت را کفالت داده خلق تاجیکستان را سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. به مناسبت روز کنستیتوسیا در دانشگاه کنفرانس برگزار شد. به مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که همه ساله در سراسر کشور سنه 6 نوامبر تجلیل کرده می شود، در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جمع آمد تنتنوی و کنفرانسی علمی تحت عنوان کنستیتوسیا بختنامه ملت برگزار گردید. همایش را رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده افتتاح نموده ذکر کرد که واقعا کنستیتوسیا در تامین ولایت قانون، حفظ و حمایت حقوق شهروندان نقشی حل کننده داشته در قله بلند نظام حقوقی و قانونگذاری مملکت می ایستد. در کنفرانس همچنین یاردمچی پروکرور شهر خوجند بهروز قربانزاده و معاون سردار فاکولته چهارم اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مهرالدین غفوروف اشتراک و سخنرانی کردند. در ادامه همایش مدیر کافدرای حقوق کنستیتوسیونی انوربک بابایف پیرامون کنستیتوسیا
کفیل دموکراتیا، حقوق و آزادی‌های انسان، سرمعلم کاتدرای حقوق صاحبکاری و بین المللی منظوره حمیدوه در مورد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بزرگترین دستاورد استقلالیت ابراز اندیشه رانی کردند. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از دستاورد بزرگ ملت تاجیک خلق جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود، چونکه شکل رسمی گردانی دولتداری ملی تاجیک مخصوصاً در این کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به واسطه این کنستیتوسیا عملی گردانیده شده است. کنستیتوسیای امروز عملکرده جمهوری تاجیکستان دستاوردی بزرگ از آن حساب می‌رود که وی باری اول در تاریخ دولتداری ملی ما به طریق رایپرسی عمومی خلقی و به واسطه از جانب خلق افاده آرمان‌های 1100 ساله خلق جمهوری تاجیکستان عملی گردانیده شده است. همچنین به افتخار سالگرد نوبتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در فاکولته سیاست شناسی و مناسبت‌های بین الخلقی کنفرانسی علمی نظریوی تحت عنوان کنستیتوسیا سند تقدیرساز ملت در فاکولته اینواسیون و تلکمونیکاسیون محفل سیاسی در موضوع کنستیتوسیا راهنمای دولت صاحب استقلال دایر گردید. در چاره‌بینی‌های مذکور دایر به اهمیت تاریخی کنستیتوسیا، زمینه واقعی آن در تامین صلح و ثبات و وحدت ملی، راهنمایی این حجت مهم در بنیاد جامعه دموکراتی سخن رفته تاکید گردید که باید هر شهروند کشور این سنه مهم را آموزد و حفظ و حمایت نماید. پرچم در نظام دولتداری ما موقعی خاص داشته افاده‌گر مقصد و مرام و آرزو و آرمان‌های دولت و ملتمان محسوب می‌یابد. پرچم ملی افاده‌گر اقبال و استقلال، اتحاد و سرجمعی، ننگ و ناموس، وطن دوستی و وطن پرستی و هویت ملی مردم کهن بنیاد و فرهنگی ما بوده والاترین مقصد و مرام تاجیکان را در جلوی رنگ‌های خود انعکاس نموده است. این نکته ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های مختلف در دانشگاه شنیده شد. با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دانشگاه چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. معاون رکتور به کارهای تربیت پروفسور مبینخان خجایوا چاره‌بینی را حسن آغاز بخشیده قید نمود که پرچم معرف کننده دولت است و خوشبختانه با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری صاحب استقلال ما به پرچم ملی که تجسمگر گذشته شایان و آینده درخشان تاجیکان میباشد صاحب گردید. در قسمت دوم چاره‌بینی تنتنوی با مناسبت روز پرچم ملی برنامه رنگین فرهنگی از جانب دسته‌های هنری آشیان مهری دانشگاه پیشکش گردید و زیر سرود و موسیقی‌های وطن دوستانه اشتراکداران غذای معنوی گرفتند. همزمان با افتخار این صحنه مهم و مقدس که چون رمز اساسی دولت و ملت شناخته شده است، در فاکولته سیاست شناسی و مناسبت‌های بین الخلقی در موضوع پرچم نشان صاحب استقلالی کشور در دایره هفته کاتدرای مارکتینگ اگرو بیزنس تحت عنوان پرچم رمز استقلالیت ساعت‌های تربیوی و در فاکولته اینواسیون و تلکمونیکاسیون در موضوع پرچم رمز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محفل سیاسی برگزار گردیدند. در چاره‌بینی‌ها از تاریخ پرچم جمهوری تاجیکستان، نظامنامه پرچم سخن رفته تاکید گردید که پرچم جمهوری تاجیکستان افاده‌گر رمز و نشان صاحب استقلالی و افتخار ملت است. روز پرچم دولتی امسال در روزهای با استفاده دادن اگریگات یکم نیروگاه برقی آبی روغن یعنی رویداد واقعا تاریخی در حیات مردم تاجیکستان تجدید کرده شد. هیئت استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه با خوشنودی از این دستاورد بزرگ که زیر پرچم پرافشانی دولتی صاحب استقلال منویل گردیدند با حس بلند وطن دوستی در قطار ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون داشته راهپیمایی برآمدند. اشتراکچیان در دست پرچم ملی و شعار و آویزه‌های وطن دوستانه با قلب پر از احساس بلند وطنداری و خودشناسی در روحیه ادانه از سمت بیمارخانه امراض دل خیابان رحمان نبیف تا میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که مکان اساسی چاره‌بینی معین گردیده بود راهپیمایی کردند. ما دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان امروز با افتخار بلند برای این راهپیمایی برآمدیم، زیرا که پرچم رمز دولتداری است و باید هر یک شخص پرچم را احترام نماید، حفظ نماید. پس از راهپیمایی چاره‌بینی تنتنوی در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. چاره‌بینی را رئیس ولایت سوخ رجبای احمدزاده افتتاح نموده قید کرد که برافروخته شدن پرچم دولتی در مرکز ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت از تحکیم یافتن هویت ملی، ارزگذاری بر رمزها و ارزش‌های ملی و آیین و سنت‌های دولتداری خلقمان در گوشه و کناره‌های گوناگون کشورمان گواهی می‌دهند. چاره‌بینی فرهنگی از جانب صنعتکاران محبوب ولایت با مناسبت
مناسبت روز پرچم ملی خرسندی اشتراکداران را افزود و آنها زیر نوای وطن دوستانه با پرافشان نمودن پرچم دعوتی تا دیر شادمانی کردند. یکی از خطرهایی که امروز عالم را فرا گرفته است و چون پرابلم گلوبالی شناخته شده است تروریسم و اکستریمیسم می باشد. این پدیده نامطلوب باعث نگرانی اهل بشر گردیده است. پیشوای ملت امامعلی رحمان بارها از منبرهای سازمان و تشکیلات‌های با نفوذ بین المللی از پیامدهای بد و خطر این وبای عصر و مردم عالم هشدار دادند. گزارش نوبتی برنامه موضوع را پیگیری کرده است. باعث تأسف است که همه روزه در کشورهای مختلف دنیا از جانب گروه‌های متشکل جنایتی عملهای تروریستی صادر گردیده تأثیر و ضرری بد می‌رساند و در اکثر موارد مردم آسایشته به هلاکت می‌رسند. امروز زمان فرا رسیده است که هر نفر باید از عقل سالم کار بگیرد و برای مبارزه دسته‌جمعانه با گروه‌های افراطگرایی آماده باشد. صدارت فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با نظرداشت تأثیر بد اندیشه و غایه و عملهای گروه‌های افراطی میز مدور در موضوع راه‌های پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی برگزار نمود. اشتراکشان اندیشه‌هایشان را پیرامون سبب و عامل‌های گروش جوانان به گروه‌های افراطی بیان نموده تاکید داشتند که عامل اساسی پیشگیری تروریسم بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت از خود نمودن دانش‌های معاصر میباشد، زیرا اکثر جوانان به این گروه‌ها پیوست گردیده آنهایی میباشند که دانش پست دینی و دنیوی دارند و ارزش و مقدسات ملی و دولتی را نمیدانند. همچنین در فاکولته اینواسیون و تلکمونیکاسیون محفل سیاسی تحت عنوان تروریسم و اکستریمیسم خطر جامعه برگزار گردید. در چاره‌بینی پیرامون تندگرایی، افراطگرایی، دهشت افکنی و راه‌های مبارزه با آنها از قبیل تروریسم و اکستریمیسم پرابلم جدی‌ترین انسانیت در عصر 21 و مبارزه مملکت‌های جهان بر ضد تروریسم و اکستریمیسم سخن رفت. معروضچیان با قطعیت این پدیده نامطلوب را محکوم نموده جوانان را به هوشیاری و زیرکی و حفظ یکپارچگی مملکت دعوت نمودند. افزایش حالت‌های کروپسیونی طی سال‌های آخر در کشور باعث نگرانی مقامات‌های قدرتی و جامعه شهروندی گردیده است. برای مقاومت به این پدیده نامطلوب در کشور برنامه‌های دولتی نیز قبول گردیدند تا شدت آن کم کرده شود. مبارزه با کروپسیا کار دسته‌جمعانه را طلب می‌نماید. مبارزه با کروپسیا مسئولیت ماست. تحت این عنوان با اشتراک دانشجویان در خوابگاه دانشگاه نشست علمی تربیوی برگزار گردید. اسیستنت کافدری سیاست شناسی شرف الدین صالح معرضه نموده ذکر داشت که در جمهوری تاجیکستان بهره مبارزه با کروپسیا یک قطار برنامه‌های دولتی از قبیل استراتژی مقاومت با کروپسیا برای سال‌های 2013-2020 قبول گردیده است. جهت تطبیق عملی استراتژی مذکور با مقصد ریشه‌گند نمودن عملهای کروپسیونی، ریاست دانشگاه با نمایندگان مقامات قدرتی که سوبیکت مبارزه برنده میباشند پیوسته ملاقات و همایش و راه اندازی مینماید. با نظر داشته ضرر جدی کروپسیا بر رشد اقتصادی ملی و امنیت کشور ما نیز مسئول وظیفه داریم که در برابر مقامات دخلدار قدرتی برای پس نمودن شدت و ریشه‌کن کردن کروپسیا در مملکت کاربری نماییم. معروضچیان ضمن نشست علمی تربیوی از پیامدهای بد کروپسیا و خطرهای آن یادآور شدند. همزمان اظهار کردند که ریاست دانشگاه تصمیم گرفته است که این قبیل ملاقات و واخوری‌ها را با دایره وسیع دانشجویان و استادان دانشگاه منتظم به راه ماند. دستگیری و هوسمندگردانی و غمخواری در حق نسل آینده‌ساز ملت در محور اساسی سیاست سازنده پرزیدنت مملکت پیشوای ملت امامعلی رحمان قرار داشته، جواباً به این جوانان نیز با علم و دانش، عزم و اراده قوی در رشد و انکشاف جامعه متمدن تاجیکستان حصه‌گزار هستند. با بینابت گرفتن غمخوری‌های پیوسته سرور دولت دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دوام ماه نوامبر به یک چند دستاوردهای علمی و ورزشی کامیاب گردیدند. طبق قرار رئیس ولایت سود رجب‌بای احمدزاده بین محصلین مؤسسه‌های عالی ولایت آزمون بهترین خواننده کتاب بدیعی در سال 2018 برگزار گردید. دوره جنبستی آزمون مذکور در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخواجه اسیری مرکز ولایت گذرانیده شده. هیئت حکمان در اساس نظامنامه مذکور غالبان را
معین کردند. دانشجوی رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان آرستماه قادرزاده در آزمون مذکور فعالانه اشتراک کرده بین دانشجویان مؤسسه های عالی ولایت از روی نتیجه بهاگذاری هیئت یکمان سزاوار جای اول گردید. من قریب زیاده از 20 کتاب بدیهی را مطالعه نمودم، از جمله کتاب مرگ سودخور که آن به قلم صدرالدین عینی تعلق دارد، دیگر اثرهای صدرالدین عینی، یادداشت‌ها، آدینه، مکتب کهنه و در اثرهای امین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت باشد، زبان ملت، هسته ملت، چهره‌های ماندگار از آریان تاجیکان در آینه تاریخ، از آریان تا سامانیان و دیگر قصه های عالمان نویسندگان روس به مانند تورگنف، چخوف را امین مطالعه نموده بودم. غالب آزمون ولایتی بهترین خواننده کتاب بدیهی در سال 2018 با مکافات پولی و سپاسنامه ریاست دانشگاه قدردانی شد. همچنین ریاست دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان طبق درخواست کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار رئیس ولایت سوق دور اول آزمون جمهوریوی و ولایتی دانشجوی سال 2018 را در دانشگاه تشکیل و برگزار کرد. طبق طلبات نظامنامه آزمون جمهوریوی و ولایتی بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی کشور تحت عنوان دانشجوی سال 2018 کمیسیون آزمونی تأسیس یافته به کار شروع نمود. از روی شرط های آزمون و نتیجه ها بین داوطلبان با گرفتن خال های سزاوار دانشجوی کورس سیوم اختصاص اقتصادیات و اداره در کارخانه نازله کریمова به دور جمهوریوی و دانشجوی کورس چهارم اختصاص کار بانکی محیبه جبارova به دور ولایتی دانشجوی سال 2018 پیشبری گردیدند. ریاست دانشگاه با مقصد هوسمندگردانی جلب هرچی بیشتر دانشجویان به علم آموزی و زیاد نمودن صف دانشجویان فعال و لیاقتمند از آغاز سال نو تحصیل اقدام شایسته را راه اندازی نمود. با مقصد دریافت و هوسمندگردانی معنوی و مادی دانشجویان و اسپیرانتان و دکترانتان دانشگاه که در دوام دوره تحصیل به دستاوردهای نظررس صاحب گردیدند در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک نمودند، با مقام و فعالیت خویش در بلند برداشتن ابرو و نفوذ دانشگاه حصه گذاری کردند. استیپند ریاست دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جاری کرده شد. طبق طلبات نظامنامه دریافت استیپند در اساس نتیجه های کار کمیسیون آزمونی با نظرداشت از خود کردن برنامه‌های تعلیمی، اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های جمعیتی و فرهنگی، دستاوردهای نظررس علمی و تحقیقاتی، سطح زباندانی، دانش‌های سیاسی و تخصصی 21 نفر دانشجویان به گرفتن استیپند ریاست دانشگاه سزاوار دانسته شدند. ریاست دانشگاه تصمیم گرفته است که با استفاده از راه و اصول‌های هوسمندکنی صف دانشجویان صاحب تخصص و فعال و لیاقتمند را افزون نماید. طی ماه سپری گردیده در سمت ورزش نیز دانشجویان ما به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. از جمله دو تن پهلوانان دانشگاه ما فریدون قربانوف و محمد رشید ربیف در چمپیونات جهان عاید به گشتن کمربندی در شهر قزان فدراسیون روسیه در قطار غالیبان جای گرفته به شرفشان پرچم جمهوری تاجیکستان پرافشان گردید. فردوس احمدجانوف و جانبه قادروف ماه روان در چمپیونات جهان عاید به محاربه جنگ دستی در شهر طول فدراسیون روسیه شرکت ورزیده جایزه‌دار جای سیوم گردیدند. این جوانان با دستاوردهای بزرگ ورزشی خود دولت را در عرصه جهان معرفی و نام خود را در خزینه تاریخ ورزشی کشور ثبت نمودند. اینچنین دانشجویان بارگاه معرفتمان در مسابقه های ولایتی بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی از روی نمود بیشتری بازی های ورزشی غالبیت به دست آورده صاحب جایزه گردیدند. از جمله جمعخان جمعخانوف، محمد رجب دولتوف، کرامت الله سقایف، سید ابراز اکراموف از روی نمود گشتن ملی، پیر محمد باقیزاده، سید ابراز اکراموف، سهراب آخونجانوف در مسابقه گشتن جودو، سید ابراز اکراموف، آیت الله خواجه‌اف، باقی ولی محمد، صدام کریموف از روی نمود گشتن سامبو، مقصود جان براتوف، شیراز میرزایف، خورشید عبدالمنانوف از مسابقه نمود گشتن طرز آزاد و فرهاد بابایف از روی نمود ورزش سبک بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی ولایت سزاوار جایهای اول گردیدند. غالبان در دور نهایی مسابقه ها که در پایتخت مملکت برگزار گردید اشتراک کرده به جایهای افتخاری سزاوار شدند.
ҳамватанони азиз, ин буданд хабару гузоришҳо ки давоми моҳи ноябр дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд ва онро манзури шумо намудем. Шумо метавонед хабару гузоришҳои моро аз сомонаи расмии донишгоҳ мутолиа намоед. То расидани хабару гузоришҳои нав, хайршоду муваффақ ва сарбаланду хонаобод бошед.